Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, we are in the series of videos where we are studying concepts, MCQs, PYQs and shortcuts related to the chapter moving charges and magnetism. Right? So, in NEET KCET Physics series, we have already completed first 3 chapters. This is the 4th chapter we are going on, and this is the 3rd video. Right? So, in this video, we'll study the concepts and MCQs related to the shortcuts related to the concepts called as Ampere Circuital law, magnetic field due to cylindrical wire, and solenoid. Right? These concepts we'll study in today's video. Those who are preparing for NEET KCET, for them these videos are very helpful to understand the concepts clearly and how to solve the MCQs by applying the shortcuts. Right? So please keep watching and supporting the channel. If you like the content of this channel, please don't forget to share the channel. Right? Okay, let us continue. See, first let us understand about Ampere's circuital. What does Ampere's circuital law gives us? See, Ampere's circuital law tells that line integral of magnetic field over any closed path, line integral of magnetic field over any closed path is equal to mu naught times of the net current crossing that closed path. Okay, let us understand the meaning of this. See, ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮಗೊಂದು ಈ ತರದ ಒಂದು ಪಾತ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. It is a closed path which is in air. ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ there are 3 wires ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. There are 3 wires. ಫಸ್ಟ್ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತದ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತದ್ರಿ I2, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗತ್ತದ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ I3. ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಆಸ್ ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್, ಯಾವುದೋ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. Right? That we know very well. So all 3 wires are current carrying wires only. So due to all 3 wires, there will be the magnetic field in the surrounding of those wires. So ಈಗ ಏನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದೀಸ್ ವೈರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅಂಪಿಯರ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲಾ. ಆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಅಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲಾ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಅಂಪಿಯರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. Okay, see, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಲೈನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಏರ್. Magnetic field enclosed by this closed path which is in the air, and that magnetic field will be equal to mu naught times of net current ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಈ ಲೂಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈನ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿ ಎಲ್, line integral of BDL is equal to mu naught times of net current. Net current in the sense there are 3 currents here. Outgoing currents ಏನದಾವ ಅಥವಾ outward current ಏನದಾವ, ಈಗ ನಾವು ಟಾಪರ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ I1 and I3 are the outcoming currents, right? I2 is the inward current, right? That's why I will consider I1 and I3 as positive, I1 and I3 as positive, I2 as negative, right? So this is said to be the net current. Idu namaga net current anta karitivi. So this much will be the magnetic field enclosed by this closed loop due to these 3 wires. So here we have to consider only the conductors which are enclosed in that loop. A loop biಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Right? Okay, that is all about Ampere circuital law. So this is the main equation of Ampere's circuital law. Next, by applying Ampere's circuital law, we have derived the equations for magnetic field due to the hollow cylindrical wire as well as hollow cylindrical wire. ನಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಅದ. ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೈರ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ್ರಿ, ಖಾಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ. ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಅದ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ನಮಗೊಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಅದ. Okay, let me say the radius of this hollow cylindrical wire is capital R, right? ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, I will consider 3 points here. 3 cases ನಾ ಇಲ್ಲೇ ತಗೋತೀನಿ. I will consider 3 cases here. One point is outside the cylindrical wire. Another point is on the surface, ಅಥವಾ ಈಗ let us name those, let us give the number for those points. ಈ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1, ಪಾಯಿಂಟ್ 2, ಪಾಯಿಂಟ್ 3. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ರೀ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ನಾ ತಗೋತೀನಿ. And again here also we are going to take 3 different points. Illu kuda ನಾವು 3 different points ತಗೋತೀವಿ. One is outside point, and second point is on the surface, third point is inside the surface of the cylindrical wire. See, ಈ cylindrical wire ನಮಗೆ hollow ಇರಲಿ ಅಥವಾ solid ಇರಲಿ, outside point ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ it is
wire only. ಅದು hollow no cylinder, hollow no solid cylinder, it doesn't matter. Outside point 1 1 ಈ outside point ಗೆ ನಮಗೆ magnetic field same ಇರ್ತೈತ್ರಿ. So I will write the magnetic field outside the cylinder, that is equal to mu naught I divided by 2 pi r. Small r means what is that? Small r means it is the distance of that point number 1 from the axis of the cylinder. Axis of the cylinder ದಿಂದ point number 1 ಅಷ್ಟು ದೂರ ಐತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. Let us take it as r only. Okay, we'll take it as r only. Clear? See, this formula is the formula of magnetic field due to the straight conductor. ಈ magnetic field due to the straight conductor ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಡೆರೈವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. So cylindrical, hollow cylindrical wire ಇರಲಿ, solid cylindrical wire ಇರಲಿ, if the point is outside that wire, then that cylindrical wire is considered as good as a straight wire only. ಆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಅಂದಂಗನೆ ಆ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಓನ್ಲಿ, and for this also the outside magnetic field will be same only. It will be mu naught I divided by 2 pi r. 2 pi r. So small r ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Small r ಅಂದ್ರೆ it is the distance of the point which we have taken outside the cylindrical wire from the axis of the cylindrical wire. Right? This is B1. Next, B2. B2 means magnetic field on the surface of the wire. Magnetic field on the surface of the wire. So on the surface ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ಇದೇನು ಆರ್ ಅಂತ ರೇಡಿಯಸ್ ಇತ್ತೆ, ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು 1 ಬದ್ಲಿ 2 ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತಂದಂಗ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ mu naught I divided by 2 pi into capital R. 2 pi into capital R. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ದಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Here also it will be same. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. So B2 is equal to, it will be mu naught I divided by 2 pi into capital R. The same magnetic field will be outside the surface, on the surface. ಎರಡು ವೈರ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಫರ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡು ಕಡೆ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಎರಡು ವೈರ್ಸ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಫರ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೈರ್ ನಮಗೆ ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ B3 ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನದಲ್ಲ, B3 ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹಾಲೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೈರ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವೈರ್, ರೈಟ್? ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರಲಿ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, wherever that point may be, so that magnetic field will be 0. But magnetic field of the solid cylindrical wire inside the surface will not be 0. ಅದು ನಮಗೆ 0 ಇರಂಗಿಲ್ಲ. Then how much it will be? It will be this much. B3 is equal to mu naught I into small r divided by 2 pi into capital R square. 2 pi into capital R square. ರೈಟ್? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಆರ್ ಅಂತ ಏನದಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಆ ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಎಕ್ಸಸ್ ದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದ್ರಿ, ಆ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿಂದ ನಾವೊಂದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ಸರ್ಕಲ್. ರೈಟ್? ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಅದ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್? Because B3 is directly proportional to R. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಂಗ radius of that circle increases, then the magnetic field increases. Right? So that is the magnetic field inside the solid cylinder. Right? Cylindrical wire. Inside the hollow cylindrical wire it is 0 only. Right? ಈ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ magnetic field differ ಆಗ್ತದೆ. Okay. ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, if we want to show this graphically, it will be like this. We know very well inside this hollow cylinder magnetic field will be 0. ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ ಎಕ್ಸಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸರ್ಫೇಸ್ ವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಲೈನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ವೈ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೋತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ನಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ತಗೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಸಿ ದಿಸ್ ಇದೇನು ನಮಗೆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ವೈ ಎಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತಗೊಳತ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ತಗೊಳಕತ್ತೀವಿ. ಇದೇನ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್. See, here inside the hollow cylinder there is no magnetic field. So in this part of the graph you cannot show any variation. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. It has to be empty. Why? Because here the magnetic field is 0 ಅಂತ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ B is inversely proportional to R.
ರೈಟ್. ಈಗ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಬಿ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಆರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಈ ಆರ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಂಗ as we go away from the wire, what happens to the magnetic field andangri? It decreases because B and R are inversely proportional. If the R increases, magnetic field goes on decreasing. So we have to show that line like this. Our graph now itara torisbeku. We have to show it like this. Right? Why we are showing it like this? Because B is inversely proportional to R. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದಂಗ್ರಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. As we go away from the wire, it goes on decreasing. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್. ಇಲ್ಲೇ ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೀರೋ ಇತ್ತು. ಸೊ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೀರೋ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೀರೋ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆರ್. ಆರಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಐತಂದ್ರಿ ಬೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ರೈಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಮಾತಾಡತ್ತೀನಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಆರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿವಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ದಿಂದ. ರೈಟ್, ಅವ್ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬರ್ರಿ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗದ್ರಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲರ್. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ, B1 is inversely proportional to R. So inversely proportional ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಬೇಕು? As we go away from the wire, it has to go on decreasing. ಅದು ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. So here B is directly proportional to R. Here B is inversely proportional to R. Then where it is maximum? It is maximum on the surface of the wire. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದರಿ. Here the magnetic field is maximum. Correct? Okay. So we got to know about the variation of the magnetic field with the distance for hollow cylindrical wire and solid cylindrical wire. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು hollow cylindrical wire ಒಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್, ಅದು ನಮಗೆ ಥಿಕ್ cylindrical wire ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಥಿಕ್ cylindrical wire. Let us understand that thick cylindrical wire first. ಆ ಥಿಕ್ cylindrical wire ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay. So thick cylindrical wire ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗಿರ್ತದ್ರಿ? How that will be? I will show you that here. Thick cylindrical wire. About thick cylindrical wire we are speaking. Okay. So the thick cylindrical wire will be like this. ಈ ತರ ನಮಗೆ thick cylindrical wire ಇರ್ತದ್ರಿ. Correct? So this is the thick cylindrical wire. See, ಈ thick cylindrical wire ದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ okay, let me move that here. Let me take it here. Okay. So this is the thick cylindrical wire. Thick cylindrical wire ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಂಪ್ಟಿ ನದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಟಿ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದದ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಲೇಯರ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ ಪೈಪ್ ಅದ. ಪೈಪ್ ಅದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಪ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತಂದ. ರೈಟ್, ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಕಲ್ಲಿನ ಅದರಿ, ಬಟ್ ಆ ಪೈಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ದಪ್ಪ ಅದರಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್. ಇದು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಅದರಿ, ಏರ್ ಅದ, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೆಟಲ್ ದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದದ್ರಿ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ cylindrical wire. Okay, this is called as thick cylindrical wire. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು thick cylindrical wire ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ? ಈ thick cylindrical wire ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಈ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ನಾವು R1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ, ಔಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ್ರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ನಾವು R2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as R2. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ನರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಔಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಔಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥಿಕ್. ಅದು ಥಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಔಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಅದ. ಆ ಥಿಕ್ಕರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸರ್ಕಲ್. ಆ ಥಿಕ್ಕರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಒಳಗಡೆ ನಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ದೇರ್. ರೈಟ್, ಆ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಆ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂತ ಇರಲಿ. So how much will be the magnetic field at this part? ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಏನದ ಒಳಗಡೆ, ಆ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೀರೋನೇ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಜೀರೋ ಐತಿ, ಹಂಗ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಏನದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜೀರೋ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಥಿಕ್ ವೈರ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ
outside the surface it is this much only. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಅದ ರೀ, ಸೇಮ್ ಮೂರದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅದು, ರೈಟ್. ಈಗ ಇದೇನ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದ, ಈ ಥಿಕ್ಕರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಥಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್, ಥಿಕ್ ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್. ಇದು ಥಿಕ್ ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್. ಥಿಕ್ ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಆ ಥಿಕ್ಕರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ mu naught I divided by 2 pi small r into the bracket r square minus r1 square divided by r2 square minus r1 square. So this much will be the magnetic field in the thicker part of that thick cylindrical wire. Is this clear? Idu gottaitri? Okay, that's all about magnetic field due to the thick cylindrical wire, hollow cylindrical, thin hollow cylindrical wire. Idu thin hollow cylindrical wire, idu thick hollow cylindrical wire, and this is solid cylindrical wire. Clear? Okay, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏನದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು. ಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್. ಈ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎರಡು ತರ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವ, ಫೈನೈಟ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಮೇಲೆ ಈ ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಇದೆ, ವಿ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಹೌ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ವೈರ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ಉಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪೈಪ್, ಒಂದು ಪೈಪ್ ನೀವು ಉಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದು ನಮಗೊಂದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದಾಗ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್? ಈ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್. Inside the solenoid, magnetic field will be uniform and it will be parallel. Magnetic field lines will be parallel to the axis of that solenoid. Outside the solenoid, ಇಲ್ಲಿ magnetic field 0 ಇರ್ತದೆ, negligible ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನಾವು 0 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ magnetic field ನಮಗೆ 0 ಇರ್ತದೆ. Only magnetic field is present inside the solenoid, that too it is uniform and parallel to the axis of the cylinder. Right? So ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ magnetic field of the solenoid. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫೈನೈಟ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಫೈನೈಟ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಫೈನೈಟ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದಟ್ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಆ ಫೂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್. ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್, ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಅಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿ ಬೀಟಾ. ಈ ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಬೀಟಾ ಅಂತಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಫೈನೈಟ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mu naught n I into the bracket sin alpha plus sin beta. This much will be the magnetic field due to this finite solenoid. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಫೈನೈಟ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಫಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಲ್ಫಾ ನಮ್ಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದ್ರಿ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಲ್ಫಾನು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಬೀಟಾನು ನಮ್ಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ mu naught ni divided by 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ mu naught ni divided by 2 sin alpha plus sin beta. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಹೆಂಗ ಅದು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ ನಮಗ ಈ ಎಂಡ್ ಅದ, ಈ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಈ ಎಂಡ್ ಅದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಎಂಡ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಲೈನ್ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟು ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಅಲ್ಫಾ 90 ಬೀಟಾ 90. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 plus 1 sin 90 plus sin 90, 1 plus 1 2. So that 2 and this 2 will get cancelled. So the magnetic field will be equal to mu naught ni. This much will be the magnetic field due to infinite solenoid, right? At the center, at the edge, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಹಾಫ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಾಫ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಅಟ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್? ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಎನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್. Number of turns per unit length. Capital N means what is that? Capital N means it indicates the total number of turns. Total number of turns indicate ಮಾಡ್ತದ್ರಿ capital N, right? Divided by L means it is length of the cylinder. L means it is length of the cylinder, right? I is current through the cylinder, current which is passing through the cylinder, right? Okay, we got to know about N.
ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ವಿ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು. ಈಗ ಇದೇ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ನ ಇಫ್ ವಿ ಬೆಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಂಗ್, ಅದನ್ನೊಂದು ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ವಿ ಬೆಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಟೊರಾಯ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೊರಾಯ್ಡ್. ರೈಟ್, ಇಫ್ ಅ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಬೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ರಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಟೊರಾಯ್ಡ್. ಈಗ ಈ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಒಳಗೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಕೆಸಿಇಟಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ್ರಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಈ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೂ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರ್ತದ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಳಗೂ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೊರಾಯ್ಡ್. ರೈಟ್, ಈ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು. ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಬೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಿಂಗ್. ಅದು ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್, ಬಟ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್. ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟದೆ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಸೇಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಐತ್ರಿ, ಇಷ್ಟೇನಾದ್ರೂ ಶೇಪ್ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಈಗ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್, ರೈಟ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಈ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2πr. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2πr. 2πr ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್. ರೈಟ್, ಈ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ r ಅಂತೇಳಿ, ಅದನ್ನ 2πr ಅಂತ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಟೊರಾಯ್ಡ್ ಕರಿ ಇನ್ನರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಔಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಎರಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಔಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಿ. ಇನ್ನರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಔಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ, ಇನ್ನರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಔಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಅದರದ ಎವರೇಜ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು r ಅಂತಂದ್ರೆ. ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ r. ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್, ಅಥವಾ ಫೈನೈಟ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟೊರಾಯ್ಡ್. ವಿಲ್ ಸಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, first note, a thick, see what they have given, a thick current carrying cable of radius capital R carries current I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field B due to the cable with the distance R from the axis of the cable is represented by, from the axis of the cable. See, thick current carrying cable, illa or hollow andilla, thick andare but hollow andilla. ಹಾಲೋ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ 0. ರೈಟ್, ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇನ್ಸೈಡ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಥಿಕ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಥಿಕ್ ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನ ಥಿಕ್ ವೈರ್, ಹಾಲೋ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೈರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು r. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ. ರೈಟ್, ಇವು ಯಾವ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆನ್ y axis we have taken magnetic field, on x axis we have taken r distance. Right, so ಇದು ನಮಗೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದರಿ. So this is the right option. ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ್ರಿ ಗ್ರಾಫ್. Okay, we'll go to the next question then. So next question ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, a solenoid of 50 centimeter length having 100 turns carries a current of 2.5 ampere. The magnetic field at the center of the solenoid, center of the solenoid ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ solenoid ಅಂದಾರ್ರಿ, ಲಾಂಗ್ solenoid ಅಂದಾರ. ಲಾಂಗ್ solenoid ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ solenoid ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು. Okay, well, ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಿ, μ0 ni. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ದಾಗ ನಾ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, μ0 n into I divided by L ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ μ0? μ0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, 4 pi into 10 to the power minus 7. What is n? N means total number of turns, that is 100. What is I? I means it is 2.5. Correct. Divided by length. How much is the length? Length is 50 centimeter. I will take it in meter. Adana meter ಒಳಗೆ ನಾ ತಗೋತೀನಿ. 50 into 10 to the power minus 2. Okay. So here 50 ones are, 52s are will get cancelled. Right. 10 to the power minus 2 from here. 10 to the power minus 2 from this will get cancelled.
Okay, so this will be 4 into 4 pi into 2 into 2.5 will be 5, right, into 10 to the power minus 5 ನಮಗೆ ಉಳಿತದ್ರಿ 10 to the power minus 5. Okay, 4 into 5 will be 20. 20 into pi, 4 into 5 is 20, pi value is 3.142 into 10 to the power minus 5 ಅಂತ ನಂಗೆ ಬಂತು. 3.142 into 10 to the power minus 4. So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ here ಇದು 20 ಏನದ, if I write it as 2 into 3.142 then this will be 10 to the power minus 4. ಇದು ನಂಗೆ 10 to the power minus 4 ಆಗ್ತದ್ರಿ, right. ಇದು 10 0 ಏನದಲ್ಲ ಅದು 10 to the power plus 1 ಅನ್ನಂಗದು. 10 to the power plus 1, 10 to the power minus 5 means it will be 10 to the power minus 4. Okay, 3.142 into 2, how much this will be? This will be 482, 6.28, 6.284 into 10 to the power minus 4 ಬರ್ತದ್ರಿ. 6.284 into 10 to the power minus 4. Correct? So this much will be the magnetic field. So ಯಾವುದು correct ಆಗಬೇಕಾ? See, here we have 3.14, 3.14, here we have 6.28, 6.28. ಇಲ್ಲಿ 10 to the power minus 5 ಅದ, ಇದು 10 to the power minus 4 ಅದರಿ. Correct? Then which option is correct? 10 to the power minus 4. 10 to the power minus 4. Option D will be correct. This is a NEET previous year question 2020 ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. Okay, we'll go to the next question. See, ಇದು KCET previous year question ಅಂದ್ರೆ KCET 2011. KCET 2011. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? A torque required. ನಮಗೆ ಟಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Okay, let me maximize this. Okay, torque required they are asking. See, the torque required to hold a small circular coil of 10 turns, area 1 millimeter square, and carrying a current of 21 by 44 ampere in the middle of a long solenoid of 10 raised to 3 turns of 10 raised to 3 turns per meter. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 10 raised to 3 turns per meter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10 raised to 3 turns per meter ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದಂಗ್ರಿ, turns per unit length. Okay, carrying a current of 2.5 ampere. ಅದನ್ನ ಬರೀ 10 raised to 3 turns ಅಂತ ಅಷ್ಟ ಅಂತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ n ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ 10 raised to 3 turns per meter ಅಂದಾರ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ n ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದರಿ? ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ 2.5 ampere ಅದ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಒಂದು ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಅದ, ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಅದರಿ. ಈ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 2.5 ampere. ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ 2.5 ampere. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 21 by 44, 21 by 44 ampere. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅದರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇತರದ ಎಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್. ಆ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Whenever a current carrying loop or a coil is placed in a uniform magnetic field, what it experiences? It experiences the torque. ಅದು ಟಾರ್ಕ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟಾರ್ಕ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗ ಟಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು NBIA cos theta ಅಥವಾ NBIA sin theta. If you are taking the angle between the plane of the coil and the magnetic field, you should use NBIA cos theta. If you are taking the angle between axis of the coil and magnetic field, you should take it as sin theta. Right? ಇಲ್ಲಿ ನಾವು sin theta ತಗೊಂಡ್ರು cos theta ತಗೊಂಡ್ರು ಆ axis ಗಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ it will be if you are taking the angle between axis and magnetic field, it is 90 degree. Axis of the coil ಮತ್ತು magnetic field ನಡುವಿನ angle ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು 90 degree ಅದರಿ. ಹೆಂಗ? ಈಗ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು ಏನಂತೇಳಿ, axis is perpendicular to the axis of the solenoid. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಐತಿ, ಈ ಎಕ್ಸಸ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಇದು ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ಯಾವ ತರದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಐತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಐತಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ NBIA sin theta ಅಂತ ನಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಥೀಟಾ ನಂಗೆ 90 ಆಯ್ತು, sin 90 1 ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಐತದ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್, ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ದ ಟಾರ್ಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಯಿಲ್. ಯಾವುದು? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್.
ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಇದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಾರ್ಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ದೇವ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಎಷ್ಟದ? ಇಟ್ ಇಸ್ 10, ರೈಟ್? ಸೊ 10 ಅದ ರೀ. ಸೊ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನ 10 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಬಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ? ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ನೀವು ಯಾವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ನಾವು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, μ0 NI ಅಂತ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐ? ಐ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದ್ದು ಏನೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅದಾವ ಅವು ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು? ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ರಿ. ಬಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್, ಐ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್, ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಐ? ಐ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್, ರೈಟ್? ಐ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 21 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 44. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಎ. ಏರಿಯಾ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಏರಿಯಾ. ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಟು ಮೀಟರ್, you have to multiply it by 10 to the power minus 3. If you are converting from millimeter square to meter square, then this will be 10 to the power minus 3 whole square. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು 10 to the power minus 6. 10 to the power minus 6, right? So how much it will be? ಅದು ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. How much it has to be? Okay, see, area means this will be pi. Sorry, already ನಮಗೆ area directly ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Area is directly given. How much it is? 1 millimeter square. ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 into 10 to the power minus 6. This much I will get. Okay, now substitute the values. 10 μ0 ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 4 pi. μ0 means it is 4 pi into 10 to the power minus 7. Correct? So 4 pi into 10 to the power minus 7. Correct? In next μ0 the value ಆಯ್ತಾ? n, small n the value substitute ಮಾಡ್ರಿ. Small n ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 10 raised to 3 turns per meter. That is small n, right? 10 raised to 3. Next I ಎಷ್ಟದ? I ಯಾವ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು? ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ. ಸೊ I is 2.5 ಇಂಟು, ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. μ0 n I ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರೀರಿ. 21 divided by 44 into 10 to the power minus 6. 1 into 10 to the power minus 6. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? This is 10, 4 into 2.5. How much it will be? It will be 10. 4 into 2.5. Correct? 4 into 2.5 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ pi ಅಂದ್ರೆ it is 22 by 7. In next ನೋಡ್ರಿ, 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 6. How much it will be? 10 to the power minus 13 it will be. 10 to the power minus 13, minus 7 minus 6 minus 13 plus 3. 10 to the power minus 13 plus 3 ಅಂತಂದ್ರೆ 10 to the power minus 10. This will be 10 to the power minus 10. Okay, into 21 divided by 44. So 7 ones are 7 3s are 21, 22 ones are 22 2s are, right? Okay, what I will get? Either 10 into 10, 10 to the power plus 2, right? Either 10 to the power minus 10 into 3 by 2 into 3 by 2. Correct? 3 by 2 means how much it will be? It will be equal to 1.5. Correct? Into 10 to the power plus 2 minus 10 will be minus 8. Right? This much has to be the torque, Newton meter. So this much has to be the torque. Ishtu torque ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು. Right? Torque is 1.5 into 10 to the power minus 8. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ minus 6 plus 6 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ minus 8 plus 8 ಅದ ರೀ. So which option is correct then? Option 2 is correct. Right? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕ್ರಿ, ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು, ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು, ಅದು ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಇದು ಕಾಯಿಲ್ ಕರೆಂಟ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟರ್ನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಟರ್ನ್ಸ್ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಅದಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ರೀ. ರೈಟ್? ಸಾಲಿನಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಇದು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್. ಅದು ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. Right? Okay, so that is all about solenoid as well as Ampere's circuital law. Right? Okay. See, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe this channel and please share the channel with your friends and family. Right? If you need anything else, please put a comment in the comment box. I will surely make a video on that.
right? And we'll continue this series further also, right? So in upcoming ಏನು ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, those concepts I will cover in the upcoming videos, right? So please keep watching and please keep supporting. Thank you so much.